ट्रेडिशन जो गुड़ाक अच्छे आम से विषय आलोचना करवा। से यही विषय वस्तु को आलोचना करने पूर्व केते गुड़े प्रश्न आपण समस्त सामने रखापी चाहिए जे आम जो भारतीय समाज शास्त्र विकास तार संप्रसारण कथा जो आलोचना करें आम मुख्यतः केतेटा प्रश्न केतोटी प्रश्न एक्चुअली आमको समस्त मन को निहाती आसी था जे जदि सोशियोलॉजी आम समस्ते जाने भारत में सोशियोलॉजी संप्रसारण सारण डेवलपमेंट जो आरंभ है विकास जो मुख्यतः एक्चुअली 1917 मसीहा पर ही किंतु जदि देखिबा विश्व स्तर रे सोशियोलॉजी बा समाज शास्त्र 1838 मसीहा रे यह जदि हम देखिबा अगस्ट काउंट को द्वारा ये हितला सेथरु जना पड़े जे माने पाखापाखी गोटे शताब्दी लगी गला सोशियोलॉजी हमर जो यूरोप रहिला यूरोपियन देश गुडी रहिला बा पाश्चात्य देश गुडी रहिला सेठु एक्चुअली भारत को आसिया पे पाखापाखी गोटे शताब्दी लगी गला। यार कारण कौन होई थाई पारे आउ अनेक गुडी केते गुडी प्रश्न मन को मध्ये आसी थाए जदि फ्रांस रे समाज शास्त्र रो संप्रसारण बहुत भलो भाव रे होई परिला जर्मन ने जदि होई परिला आर जदि आम देखिबा जदि आर मूलदुआ जदि अमेरिका रे जदि अत्यंत सुदृढ़ होई परिला ताले भारत रे एते समय कौन पाई लागिला आसिया आ आमे समस्त जानिचे जे मुख्यतः ये जो समाज शास्त्र आम धीरे धीरे एक्चुअली विषय आलोचना करवा आगो को जते बढ़ी बढ़ी जीवा आम आलोचना करवा आमर आजिर विषय वस्तु आलोचनार विषय वस्तु आजिर दिन में आम आलोचना करवा जे केउं भली भाबरे समाज शास्त्र विकास विकास होईछि भारत रे आउ को कारण गुड़िक मुख्यतः ये समाज शास्त्र विकास पछरे मुख्य भूमिका को कारण गुड़िकर मुख्य भूमिका रही आ से गोटे है हमर जो ब्रिटिशर्स बा हमर जो कॉलोनियलिज्म रो संप्रसारण आउ जो हमर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स रहिला तार को प्रभाव रही एवं हमर स्वाधीनता संग्राम रो कौन कौन प्रभाव रही हमर जो नेशनलिज्म बा जातीयतावाद रो कौन कौन प्रभाव रही से मुख्यतः से गुड़िक विषय आलोचना करें किंतु ता पूर्व मु कहि रखिया चाहे जे मुख्यतः आम समस्ते गोटे कथा मन में जानी रखिथा दरकार जेतेबेले प्रश्नटी मु प्रथमे जो प्रश्न गुड़िक कही सोशियोलॉजी रो बा समाज शास्त्र रो जो विकास बा संप्रसारण कहीं भारत रे बहुत विलंब रे हला जहाँकि यूरोप किंबा अन्य जो देश गुड़िक आमर रहिला यूरोप बा आमर जो पाश्चात्य देश गुड़िक रहिला सेठी एते पूर्व किभली भाव हो पारा जदि देखा आमर मुख्य कारण गुड़िक होउछि जहाँ जो आमर गवेषक माने समाज शास्त्र जो माने गुणी माने रहिले से माने कहिसंती जे जेउठी गणतंत्र संप्रसारण जोठी जल्दी हेछि सेठी एक्चुअली समाज शास्त्र संप्रसारणटा सेते शीघ्र होछि। आमे गोटे उदाहरण नहीं परिबा जे भारत गोटे देश तार मध्य अनेक गुड़ी पड़ोसी देश अच्छा जो भाई भाव में आम अफगानिस्तान नहीं परिबा पाकिस्तान नहीं परिबा आ केते गुड़ी देश भाया अच्छी जोटी एक्चुअली गणतंत्र बा गणतांत्रिक गणतंत्र संप्रसारण बहुत धीर रही एवं सेठी आम देखिपर जे से देश गुड़िक जो जो गणतंत्र एक्चुअली संप्रसारण धीर रही सेठी समाज विज्ञान विकास एवं तार संप्रसारण सब बेल मंथर रही तार गतिटा सब बेल मंथर रही भारत रे जेहेतु भारत आमर ब्रिटिश शासन अधीन थिला आ ब्रिटिश शासन रे आम जदि देखिबा इवन आम जदि देखिबा आंतर्जातिक स्तर रे आम जहाँ ग्लोबली कहू से स्तर में मध्य आम देखा जे समाज शास्त्र संप्रसारण अमेरिका रे जदिओ बहुत आर मूलदुआटी बहुत सुदृढ़ हो पारथिला किंतु ब्रिटेन बा हमर जो ब्रिटिश शासन जो देश गुड़िक रही से गुड़िक बहुत
ଧୀର ଏବଂ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଯୋଉଟା ଆମର ଥିଲା, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ସେଇ ଯୋଉ ଶାସନ କେବେ ହେଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କେବେ ହେଲେ ସପକ୍ଷ କରୁନଥିଲା, ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲା। ଏବଂ ତେଣୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସୋସିଓଲୋଜି ବା ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର କେବେ ହେଲେ ସେଇଭଳି ଦେଶ ବା ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଶାସନରେ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଯେମିତି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ଆମର କିଭଳି ଆମର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଯେମିତି ପାକିସ୍ତାନ ହେଲା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ହେଲା, ଇରାନ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯୋଉଠି ମାନେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆଉ ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଭାରତର ଉଦାହରଣ ନେଇକି। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ କାହା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ବା ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଭାଷା ରହିଛି, ଯେମିତି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ହେଲା, ପ୍ରକୃତ ହେଲା, ପାଲି ହେଲା, ଏଇ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହିଁ ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ଫିଲୋସଫି ରହିଛି ବା ଆମର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆ ଦେହରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ମେଡିଏଭାଲ ପିରିୟଡ ଯୋଉଟା ରହିଲା, ଯୋଉଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭକ୍ତି ଲିଟରେଚର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କହନ୍ତି ରିଜନାଲାଇଜେସନ ବା ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ଭର୍ନାକୁଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ବା ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଭାଷା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇ କହିବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ପୁରୋଧା ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯାଇକରି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ସବୁଠି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ, ରିଲିଜିୟସ୍ ସ୍କ୍ରିପଚର୍ସ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଆମର ଯୋଉ ରିଜନାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, ମରାଠୀ ହେଲା, ତାମିଲ ହେଲା, ତେଲୁଗୁ ହେଲା, ମୈଥିଲି ହେଲା, ଏଇ ସବୁ ଭାଷାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇକରି ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରାଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ଏହା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ହିଁ କେବଳ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା ସେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଚାର ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଖୋଲା ହେଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଅନୁବାଦ ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାକୁ ସବୁ ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବା ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଉ ଭାଷା ରହିଲା, ସେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ତାକୁ ସବୁ ଅନୁବାଦ କରାହେଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୋଟେ ମେଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମେଡିଏଭାଲ ସମୟରେ ପିରିୟଡରେ ଆମର ଭାରତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ଏଭଳି ରହିଛି ଆମର ଯୋଉଟା ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ଦର୍ଶନ ରହିଛି ବା ଭାରତର ଯୋଉ ଫିଲୋସଫି ରହିଛି ବା ଭାରତର ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଆଉ ଫୋକ୍ ଫର୍ମସ ଅଫ ପରଫର୍ମିଂ ଆର୍ଟସ, ଆମର ଯୋଉ କଳା ଆଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ଆମର ଭାରତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା, ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ଏହା ଆମର ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି କୋଉଠି ଆମେ କୋଣାର୍କର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ଦଉଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କଳା ରାଜ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପରିଚୟ ଦଉଛି। ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ତାଜମହଲକୁ ଦେଖିବା, ସେଇଭଳି ତାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଆଉ ଗୋଟିଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର କୋଉଭଳି ଭାବରେ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ତାଜମହଲ ହଉ, ଲାଲକିଲ୍ଲା ହଉ, କୁତୁବ ମିନାର ହଉ, ତାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ବା ଯୋଉ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଆମର ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ରହିଛି ବା ସ୍କଲ୍ପଚର ରହିଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ସବୁ ହେଇଛି, ଏହା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ଲୁରାଲିଷ୍ଟିକ ଟ୍ରାଡିସନ ବା ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତାକୁ ନେଇକରି ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତା ରହିଛି, ତାହା ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲାଇଜ ଟର୍ମ।
ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ୍ଡ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଇଏରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ଆମର ବିକାଶ ବା ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଯୋଉ ଆମର ରିଫର୍ମର ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜରେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରି ବ୍ରିଟିଶ ବା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ରହିଥିଲା ନା, ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ବା ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ରହିଛି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର 6ଟି ଯୋଉ ଆମର ମେଜର ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ରହିଥିଲା। ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଯୋଗ ଥିଲା, ସାଂଖ୍ୟ ଥିଲା, ନ୍ୟାୟ ଥିଲା, ବୈଶେଷିକ ଥିଲା, ବେଦାନ୍ତ, ମୀମାଂସା, ଏଗୁଡାକ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଥିଲା ନା, ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବା ଆମର ଯୋଉ ରିଲିଜନ ବା ଧାର୍ମିକ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବା ଜୈନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫିକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଭଳି ଅନେକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ଜୈନଙ୍କର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ରହିଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ ବା ଆମର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉ ରହିଛି, ତାର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବା ଯୋଉ ଆମେ ସାଲଭେସନ କହିଥାଉ, ତାକୁ କିଭଳି ଏହା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଯୋଉ ସାଇକେଲ ବା ଏହା ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ଆମର ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ତାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲା। ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ଜନ୍ମଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଜୀବନ ବା ହିନ୍ଦୁ ଫିଲୋସଫି ଯୋଉଟା କହୁଛି, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାଠୁ ନେଇ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ, ତାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ଦେଇ ସେ ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଏମ୍, ଆମର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ମଣିଷ ଜନ୍ମର ସାଲଭେସନ ବା ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହାପରେ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତୀୟର ଯୋଉ ସମାଜ, ଭାରତ ସମାଜ ରହିଥିଲା, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ନା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧର୍ମର ବା ଯୋଉ ଆମର ବିଲିଫ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ବା ବିଶ୍ୱାସ ଇଏ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଜନ୍ମ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମର ଇସଲାମ ଆସିଲା, ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା। ଇସଲାମ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ କେମିତି ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଶିଖ ରିଲିଜନ ବା ଶିଖ ଧର୍ମର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମିକ୍ସଚର ଅଫ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଇସଲାମିକ ଥଟ୍ ବା ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆମର ଇସଲାମିକ ଦର୍ଶନର ମିଶ୍ରଣରେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ସମାଜ ରହିଛି ବା ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱାସ, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକରି ଭାରତର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବା ଭାରତର ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଟଲରାଣ୍ଟ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ସହନୀୟ ସମାଜ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାରତର ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ଭାରତର ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଉ ସ୍ରୋତ ଭାରତ ଅନୁଭବ କଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଭାରତର ଯୋଉ ସମାଜ, ଏହାର ସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ପରମ୍ପରା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭାରତ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ ବା ଆମର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯଦି ଆମେ ଏଡେଇକରି ଦେଖିବା, ଓଲଟେଇ ଦେଖିବା, ଭାରତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଭାରତର ସମାଜ, ସଂସ୍କୃତି, ଏହାର ପରମ୍ପରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସି ଭାରତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆମର ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି, ପୁରୁଣା ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଚାଲିଚଳଣି, ଏହାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା।
ଏବଂ ଖାଲି ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ବରଂ ସମାଜ, ଅର୍ଥନୀତି, ସଂସ୍କୃତି ସବୁଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଥିଲା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ବା ଯୋଉ ଆମର ପାର୍ଲି, ଏସବୁ ଭାଷା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲା ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅନଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଭାଷା ଗୁଡିକ। କାରଣ ଯୋଉ ଆମର ଅଫିସ ବା ଯୋଉ ଆମର ଦପ୍ତର, ସରକାରୀ ଦପ୍ତରରେ ଯୋଉ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରାହେଲା ତାହା ଇଂଲିଶ ଭାଷା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଅଫିସ ବା ସବୁ ଯୋଉ ଦପ୍ତରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପରିଚାଳନା ବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଇତିହାସରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁ ଆମେ ଜାଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତର ଯୋଉମାନେ ଗୁଣୀ ବା ଯୋଉମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ରିଟେନ ସେତେବେଳେ ପଠା ହଉଥିଲା, ଯୁବ ବୌଦ୍ଧିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ପଠାଯାଉଥିଲା ଦେଶର ବାହାରକୁ, ବ୍ରିଟେନ ପଠାଯାଉଥିଲା ଇଂଲିଶ ଭାଷାର ତାଲିମ ନେଇ ବା ଶିକ୍ଷା ନେଇକରି ସେମାନେ କିଭଳି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେମାନେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଫେରିଲା ପରେ, ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ମାନେ ବଡ ବଡ ଅଫିସ ବା ଦପ୍ତର ରହିଲା ତାକୁ ବଡ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସରକାର ଚଳଉଥିଲେ ବା ଦେଶକୁ ଚଳଉଥିଲେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନଥିଲା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମର ଯେମିତି ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଥିଲା ଇଂଲିଶ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବା ଇଂରାଜୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବା ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାସିକାଲ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାଷା ଥିଲା ଆମର, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଇଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ବା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର କୃଷିର କୃଷିକୁ ଗୋଟେ କିଭଳି ଭାବେ ବାଣିଜ୍ୟ ଇଏରେ ପରିଣତ କରିବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ନିଜ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା, ବ୍ରିଟେନର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତର ମାଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବା ଭାରତର ମାଟି, ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ ବା ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆସିଲା ବା କୃଷିର ଯେତେବେଳେ କୃଷିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଥିଲା ବା ଫୁଡ ଗ୍ରେନ୍ ଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ରିପ୍ଲେସ କରାଗଲା ବା ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, କିଭଳି ଭାବେ କାହା ସହିତ ନା ଆମର ଯୋଉ କମର୍ସିଆଲ କ୍ରପ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଯୋଉ ଆମର କ୍ରପ ଗୁଡା ଥିଲା, ଶସ୍ୟ ଗୁଡା ଥିଲା, ସେଗୁଡାକ ଫସଲ ଥିଲା, ସେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମର ଯେମିତି ଆଗରୁ ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଯୋଉ ଜୱାର ହେଲା ବା ଆମର ଧାନ ହେଲା, ଆକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇକରି କଟନ ବା ତୁଳା ବା କପା ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିବା କାହିଁକି କପା ଚାଷ କରାଗଲା ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଲାଙ୍କାସାୟାର କଟନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ କପା କାରଖାନା ଥିଲା, ତାର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର କପାର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଆମେରିକାର ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ନଥିଲା, ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡିଏ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣକୁ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ କିଭଳି ଆମେ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ବା ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଆମ ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କରି ଆମର ଦେଶର ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡାକ ରହିଛି ବା କାରଖାନା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଚାଷଟାକୁ ଚାଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫେମିନ ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ମହାମାରୀ ବା ଯୋଉ ମରୁଡି ହେଇଥିଲା,
ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଅଭାବରେ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଯେହେତୁ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ଅ ଜମିର କର ଛାଡ ଲୋଭରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଯୋଉ ଆମର ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ତମମାନେ ଯଦି ଏଇ ଫସଲ କରିବ ତମଠୁ ଜମି କର ଆଦାୟ କରାଯିବନି, ଜମି କର କମେଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଅ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଫସଲର ଯୋଉ ଅ ଫସଲରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ବାଣିଜ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡା ରହିଲା ବା ଯୋଉ ଫସଲ ଗୁଡିକ ରହିଲା ସେଥିରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶରେ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। ଆମର ଖାଲି ଖାଲି କପା ଚାଷ ନୁହେଁ, ଇଣ୍ଡିଗୋ କଲ୍ଟିଭେସନ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ତାର ବା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଅଭାବ ତାର ଯୋଉ ଆମର ପରିବେଶ ଜନିତ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଲା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ମରୁଡି ଆସିଥିଲା, ଏହାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ମରୁଡି ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ଗମନାଗମନର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରେଲୱେଜ ହଉ ବା ରେଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହଉ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର ଡାକ ଇଏର ପ୍ରଚଳନ ହଉ, ଟେଲିଗ୍ରାଫର ପ୍ରଚଳନ ହଉ, ଏହା ବହୁତ ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ବିପୁଳ ଭାବରେ ଏହାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସର୍ଭିସ ବା ଯୋଉ ଆମର ଜୁଡିସିଆଲ ସର୍ଭିସ ବା ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଇଏ ସମୟରେ ହିଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶିକ୍ଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମିଶନାରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ଲାସ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବର୍ଗର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଉ ଏମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଜା ଥିଲେ, ଜମିଦାର ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଯଦିଓ ଯୋଉ ଆମର ଜମିଦାରୀ ଇଏ ଆସିଲା, ବେଙ୍ଗଲର ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ ଇଏ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା ବା ଯୋଉ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଯୋଉ ଡିଏନ୍ ଧାନାଗ୍ରେଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ବା ଯୋଉଥର କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଯୋଉ ବହିଟି ପୁସ୍ତକଟି ରଚନା ସେ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଛି ନୂଆ ଶ୍ରେଣୀର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଉତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବା ସେମାନେ ନୂଆ ବର୍ଗ ସମାଜର ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ। ଯୋଉ ଆମର ଦୁଇଟି ବର୍ଗ ରହିଲେ, ଗୋଟେ ରହିଲେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓନିଂ କ୍ଲାସ ବା ଆମର ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ କ୍ଲାସ ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଥିଲେ ପେଜେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳ୍ପ ଜମି ଥିବ କିମ୍ବା ଭୂମିହୀନ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ। ତା ମଝିରେ ଯୋଉ କିଛି କ୍ଲାସର ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ହେଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଧାନାଗ୍ରେଙ୍କ କାମ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ର୍ୟାକ ରେଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଲା ବା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ଯୋଉ ଜମି କର ଦବା ସିଷ୍ଟମଟା ପ୍ରଚଳନ ହେଲା, ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ କ୍ଲାସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଣୀ। ଆଉ ଯୋଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ କୁହାଯାଏ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ, ଏହା ଖାଲି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ବା ଯୋଉ ଆମର କଲଚରାଲ କାଟାଗୋରୀ କୁହାଯାଏ, ତା ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ଆମର ଇଏ ରହିଛି, କଲଚରାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଛି। ଖାଲି ସେମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶ୍ରେଣୀ ଭାବରେ କହିବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଆସିବା ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, କାରଣ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ସହରୀ
ଶିକ୍ଷା ବା ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜୁକେସନ ଆମେ କହିଛୁ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ହେଲା, ଏ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ଅପର କ୍ଲାସ ବା ଯାହାର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ ଥିଲା, ବା ଯୋଉମାନେ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଜନ କରିଛେ ଯେ ସବୁଠୁ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀ ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଲେ ଯଦି କିଏ ଅଧିକ ଯୋଉ ସହରୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଯଦି କୌଣସି ଶ୍ରେଣୀ ଥାଏ ତାର ଥିଲା ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେଇମାନେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଫର ରିଫର୍ମ ବା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ହେଇଥିଲା ବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ ତା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ, ଯିଏ ବେଙ୍ଗଲର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ, ଯିଏ ଆମର ସତୀ ପ୍ରଥାକୁ ଯିଏ ଉଠାଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜି ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆମର ସମାଜଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋରମ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଇଭିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ରହିଛି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଆମର ଯୋଉ ଖରାପ ଯୋଉ ଆମର ଯାହା କୁହାଯାଏ ଇଭିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟିସନ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ଭୁଲ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କରିଥାଉ, ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସତୀ ପ୍ରଥା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆମର ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ୍, ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ କେବଳ ପୁଅ ଝିଅ ର ପ୍ରଭେଦକୁ ନେଇକରି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲା, ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଏସବୁ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥା ଥିଲା କିଛି, ସେଇ ଇଭିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ସେଇ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ରିଫର୍ମିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା ବା ଯୋଉ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତର ଯୋଉ ସମାଜ, ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଯଦି ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ସୁପରଷ୍ଟିସନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥା କେତେ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତକୁ ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେମାନେ ରିଏଲାଇଜ କରିଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜର ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯଦି କିଛି ରିସେଣ୍ଟ କାମ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦୀପଙ୍କର ଗୁପ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଇ ଦୀପଙ୍କର ଗୁପ୍ତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସତୀଶ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ କାମ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନେ ବି ସେଇ କଥା ମୂଳରୁ କହୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଯେ ଭାରତ ଯଦିଓ ଆଜି ବିକାଶର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ଆମର ସୁପରଷ୍ଟିସନ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ଇଭିଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ବା କଳୁଷିତ ପ୍ରଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି କେମିତି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବେ ଭାରତ ସମାଜକୁ ପଛକୁ ଟାଣି ରଖିଛି। ଆଉ ଭାରତ ଯୋଉ ବେଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଯୋଉ ବେଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରଗତି କରିବା କଥା, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲେ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ରହିଲେ, ସେ ଆଉ ଆମର ମହାଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନଡେ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ, ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଆଉ କଳୁଷିତ ପ୍ରଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାକୁ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଏରୁ କାଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯେ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ପ୍ରଥା ବା ଭୁଲ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା, ଏଥିରେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯଦିଓ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଯୋଉ ଆମର ସହରୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ସହରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିଲା ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ରାନଡେ, ଯିଏ ଜଣେ ଆମେ ଯୋଉ ଜୁରିଷ୍ଟ କହୁ ବା ଜଣେ ଆଇନ ସିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର
मुख्यतः ମାନେ ସେ ଇଏ ଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ସମାଜର ଗଠନ କରିଥିଲେ ବମ୍ବେରେ। ଆଉ ଏହା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜଟି ପାଖାପାଖି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସହିତ ଏହାର ଯୋଉ ଆମର ମଡେଲ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ଅ, ଅ, ପରିଚାଳନା ଅଛି, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ସହିତ ହିଁ ସମକକ୍ଷ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଏହା ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବା ଅତି ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ଏହା ଗୋଟେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ବା ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବା ଯୋଉ ଆଧୁନିକତା ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇ ହବ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ନେଇକରି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ବା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ବା ଆଧୁନିକତା ଯୋଉ ରହିଛି ତା ଭିତରେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବିଭ୍ରାଟ ବା ଯୋଉ ଆମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିନଥିଲା ବା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଦୟାନନ୍ଦ ଯୋଉ ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଭଳି ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ରହିଥିଲା ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ବୋଲି, ଯାହା ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଆମର ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହାର ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ରହିଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବା ଯୋଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସମାଜ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ବିକାଶର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବ କେବଳ ଯଦି ଆମର ଯୋଉମାନେ ମେଜୋରିଟେରିଆନ ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ମେଜୋରିଟି ଅଫ ଦ ପପୁଲେସନ ବା ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁଇଜିମ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁପରଷ୍ଟିସନ ବା ଯୋଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନହେଲ୍ଦି ଫିଚର୍ସ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆମର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଯୋଉ ଆମର ଇଏ ଥିଲା ଯୋଉ ଖରାପ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, ଖରାପ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ହିନ୍ଦୁଇଜିମର, ସେଗୁଡ଼ିକକୁ ଯଦି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ସମାଜ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଡିଏଭି କଲେଜ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଡିଏଭି କଲେଜ ହେଲା, ଏହା ଦୟାନନ୍ଦ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଭେଦିକ କଲେଜ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆଜିର ଶିଶୁ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ କହିଥାଉ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ବା ଯୋଉ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସମାଜର ବିକାଶ ପଥରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ନିଜର ଭୂମିକା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଠିକ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଠିକ ଆଉ ଭୁଲର ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝେଇ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେଇ ବାହାରି ପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଯୋଉଟା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ମଧ୍ୟ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କିଭଳି ଭାବେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ୱିକର ସେକ୍ସନ ରହିଛନ୍ତି ବା ଦୁର୍ବଳ ଯୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗରିବର ସୀମାରେଖା ତଳୁ ବାହାର କରିବା, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପଛୁଆ ହେଇ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ
ବେଦାନ୍ତ ରହିଛି ବା ତାର ବେଦାନ୍ତର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଇଏ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଯୋଉ ଦେଶର ବାହାରକୁ ନେଇ ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା। ଖାଲି ଏତିକି ଯୋଉ ରିଭାଇଭାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ବା ଯୋଉ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇଏ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଲି ସେତିକି ହେଇନଥିଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଉ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜନୈତିକ ଯୋଉ ଆମର ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ରାଜନୈତିକ ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ 1885ରେ ଏହାର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଅଲନ ଅକ୍ଟୋଭିଆନ ହୁଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଯୋଉ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବା ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥାପନା ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଥିଲା ବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲା ଭାରତରେ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦର ଇଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଥିଲେ ବା ଯୋଉ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହର ଏବଂ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ହିଁ ଥିଲେ। ଆମେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଆମେ କେବଳ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବା ଅନ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଇଏଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେବାନି, କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଡର ଥିଲେ ବା ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଲିଡର ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଡିଲ କ୍ଲାସ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ବା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ରେ ଜଏନ କଲେ ବା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଗୋଟିଏ ସର୍ବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଏବଂ ସର୍ବ ଜାତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଏଭଳିଆ ଦଳ ଭାବରେ ଏହା ର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଯୋଉ ଆମର ରହିଛି ପରିଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଦେଖିବା ଆଗରୁ କେବଳ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ କିଭଳି ଏହା ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକମାନେ କେବଳ ଅର୍ବାନ ବା ସହର ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ହିଁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ପେଜେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ବା କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ, ଆର୍ଟିଜାନ୍ସ ବା ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଇଏ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲେ, ସେଇମାନେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଥିରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ, ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦ ରହିଛି, ଜାତୀୟତାବାଦ ଯୋଉଟା କେବଳ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଅର୍ବାନ ବା ସହର ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକରି ସୀମିତ ଥିଲା, ଏହି ଜାତୀୟତାବାଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ, ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିଲା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରହିଲା, ତା ଧୀରେ 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 ସମ୍ମିଳିତ ହବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ସେ ଯୋଉ ଜାତୀୟତାବାଦର ଯୋଉ ଆମର ମଞ୍ଜି, ତାହା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତର ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ରହିଛି ବା ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି। ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ରହିଛି ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ରହିଛି, କିଭଳି ନିଜର ଜୀବନ କୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲଢିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ମୁଭମେଣ୍ଟସ ଯୋଉ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କୃଷକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ୱିମେନ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ବା ଯୋଉମାନେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ମାଇନରିଟିଜ ବା ଯୋଉ ଆମର ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରହିଲେ, ଆଉ ସେଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ
ଆମର ଯୋଉ ଦଲିତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଜାତୀୟତାବାଦ ବା ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଇଏ କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ କିଭଳି ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକୁ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ପାର୍ଥନାଥ ମୁଖାର୍ଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ଓମେନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ସବୁ ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ନିଜର ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପେଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେଭାଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ କିମ୍ବା ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ମୋପଲା ରିବେଲିୟନ ହଉ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ଆମର କିଛି ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଜଷ୍ଟ ବା ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଥିଲା ଆମର ଯେମିତି ମୋପଲା ରିବେଲିୟନ ହେଲା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଇ କିଛି ଗୁଡ଼ା ମୁଭମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବରଦୋଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଲା, ସାନ୍ତାଲ ରିବେଲିୟନ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଭାବେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବା ଯୋଉ ଆମର ଛୋଟ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅସୁବିଧା ବା ଛୋଟ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କଂଗ୍ରେସ ରହିଛି, ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଯୋଉ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ପଢିବା ଦେଖିବା ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁହାଙ୍କୁ ଯଦି ପଢିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ମେକର୍ସ ଅଫ ମଡର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ଟର ଗାନ୍ଧୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ବିଫୋର ଗାନ୍ଧୀରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କହିছে ଯେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ଭାରତର ଯୋଉ ମାସ୍ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ ରୁରାଲ ମାସ୍ ବା ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଲି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଯେମିତି ଆମର ଉଦାହରଣ ଧାନାଗ୍ରାଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଷ୍ଟଡି ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, ତେଭାଗା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ ବା ମୋପଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହଉ, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଜାତୀୟ ଇଏ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବା ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବାରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗେଲ୍ ଓମ୍ବେଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଯିଏ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ବା ବିପୁଳ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଏଆର୍ ଦେଶାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ ଅଳ୍ପା ଶାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗ ବା ୱିମେନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଲୋୟର କ୍ଲାସ କାଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଦଲିତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଦଲିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ରହିଲା, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭାରତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ତାର ସେଥିରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୁଡ଼ିକର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସଂସ୍କୃତ ଆମର ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯୋଉ ରହିଛି ତାହା ପ୍ରଥମରୁ କିଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟ ଭାଷା ହୋଇ ରହିଥିଲା ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଏଲିଟିଜିମ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆମେ ଯାହା କହୁ ଯେ ଯୋଉ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ରଖିଥାଉ, କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର କାଟାଗୋରୀ ହଉ, ସେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଲେଜ ବା ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଆମର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ କାହାକୁ ଆମେ ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିଥିଲେ ନା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍କୃତରେ ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଆମର ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସବୁଠୁ ଶୀର୍ଷରେ ଆମେ ସେଇ ଲୋକକୁ ରଖିଥିଲୁ ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ଉପରେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା ବା ଦଖଲ ଥିଲା, ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରଖିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା ଏ ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ
କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ 9th ସେଞ୍ଚୁରୀ ରେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଆସିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯେମିତି ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଥିଲି ବା ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଦାସ ଆଉ ସୁରଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଅବଧି ଆଉ ବ୍ରଜ ଇଏ ହେଲା, କବୀରଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଦୋହା ରହିଥିଲା, ଶଙ୍କର ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଆସାମିଜ ଇଏ ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଯୋଉ ଲେଖା ରହିଥିଲା, ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ବେଙ୍ଗଲୀ ଲେଖା ଯୋଉ ରହିଥିଲା, ନାମଦେବ ଆଉ ତୁକାରାମଙ୍କର ଯୋଉ ମରାଠୀ ଭାଷାର ଇଏ ରହିଥିଲା, ନରସି ମେହତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁଜରାଟୀ ଭାଷାର ଇଏ ରହିଥିଲା, ପୁରନ୍ଦର ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ କନ୍ନଡ ଭାଷାର ଇଏ ରହିଥିଲା, ନାୟନର୍ସ ଆଉ ଅଲୱାର୍ସଙ୍କର ତାମିଲ, ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉମାନେ ଗୁଣୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ଯୋଉ ଇଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥିଲା ଭକ୍ତି ଇଏ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଳେ, ସେଇ ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉ ଆମର ଡୋମିନାନ୍ସ ରହିଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିରାଚରିତ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିଲା କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର, ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ପୁରୋଧା ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଉ ମାସ୍ ବା ଆମର ଯୋଉ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଉ ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଆସିଲା, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର କିଛି ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି କାଂଶରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ବା ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଏହାପରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ବା ଯୋଉ ଆଧୁନିକୀକରଣ ହେଲା, ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ସେ ଯୋଉଠି ଆମର ଓଲ୍ଡ କଷ୍ଟମ୍ସ ବା ଆମର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାତନ ଚାଲିଚଳଣି, ପୁରାତନ ଯୋଉ ଆଇଡିଆଲ୍ସ ରହିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେଇଠି ଆମର ଯୋଉ ଆଧୁନିକୀକରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଆମର ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଉ ରହିଛି, ଆମର ରେସନାଲିଟି ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି, ସମାନତାର ଯୋଉ ଇଏ ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକର ପ୍ରଚଳନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ତର୍କ ଏବଂ ବିତର୍କ ଲାଗି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କିଛି ସ୍କଲାର ଥିଲେ ବା କିଛି ଯୋଉମାନେ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉମାନେ ଇଏ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜ ଥିଲା ଯାହା ଭିନ୍ନ ଥିଲା ଅନ୍ୟ ସମାଜ ଗୁଡିକଠୁ, ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଭାରତରେ ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନ ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣିଟି ବା ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ଆଧୁନିକ, ୟାକୁ ନେଇକିରି କୌଣସି ବିଭେଦ ବା ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ଏହା ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଫିଲୋସୋଫର ବା ଦାର୍ଶନିକ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ବା ଯୋଉ ଆମର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଷ୍ଟ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ପୂର୍ବ ଦେଶ ଗୁଡିକ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ତାର କୋର ଭ୍ୟାଲୁଜ ରହିଛି, ତାର ବହୁତ ସମାନତା ଅଛି ବା ସିମିଲାରିଟିଜ ଅଛି ବା କମନାଲିଟି ଅଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଣେ ଥିଲେ ବିନୟ କୁମାର ସରକାର, ଯିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ବିନୟ କୁମାର ସରକାର ଯଦିଓ ସେ ଗୋଟେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ସେ ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବସ୍ତୁବାଦ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଷ୍ଟିକ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିନଥିଲେ ବା ସେ କେବେ ହେଲେ କହିନଥିଲେ ଯେ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦିତା ଅଛି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାବାଦ ରହିଛି ସିଏ ତାକୁ ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ରାଧାକମଲ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଜିଏସ୍ ଘୁରେ ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଉ ଆମର ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା ଏଇ ଯୋଉ ପେପରରେ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଡିପି ମୁଖାର୍ଜୀ ହେଲା, ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖାର୍ଜୀ ହେଲେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଭାରତର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ବା ଭାରତରେ ସୋସିଓଲୋଜି ଆଉ ସୋସିଆଲ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି ଯୋଉ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ବା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିଥିଲା, କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆମର ବ୍ରିଟେନର ସମାଜ ରହିଛି ଆଉ ଭାରତର ସମାଜ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଫାତ ଥିଲା ବା ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ସମାଜ ଥିଲା ତାହା ଅନେକାଂଶରେ ଯୋଉଠି ଆମର ବିଭିନ୍ନତା ଭିତରେ ଏକତା, ଯାହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁ ୟୁନିଟି ଇନ୍ ଡାଇଭର୍ସିଟି, ସେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନତା କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେ ବିଭିନ୍ନତାଟାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଉ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାତିଗତ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ଧର୍ମଗତ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଆଇନଗତ ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଭିନ୍ନତା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏହା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ ଅଛି ବା ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ୟୁନିଟି ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଗାଁର ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନତା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତର ଯୋଉ ସମାନତା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡେ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିକାଲ ୱାର୍କ ଅଛି ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ନୂଆ ନଲେଜ, ବଡି ଅଫ ନଲେଜ ସେମାନେ ବା ଯୋଉ ଆମର ଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ସେଟା ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଯୋଉ ଭାରତ ସମାଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଆମର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଛି ବା ଭାରତର ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଷ୍ଟଡିଜ ଦରକାର ବା ଯୋଉ ଗୁଡିକ କେତେ ଗୁଡିଏ ଯୋଉ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ତାହା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଲୋକ ମତ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତର ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡିଜ ଗୁଡିକ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଗୁଡିକ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ଯେ ଭାରତର ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ବା ଭାରତ ସମାଜ କାହିଁକି ପଛୁଆ, ଭାରତୀୟ ସମାଜ କଣ ପାଇଁ ପଛୁଆ ହୋଇ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାକୁ ପଡିଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବା ଯୋଉ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ଗୁଡିକ ରହିଥିଲା ତାର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଏହାର ଜାତିଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ରହିଛି, ଏହାର ଧର୍ମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି,
यार फैमिली स्ट्रक्चर बा जो परिवार जो व्यवस्था रही केउ भाया रही तेणु यही गुड़िक जानापी से केते गुड़े स्टडीज बा केते गुड़े संदर्भर जो रिसर्च आरंभ करते आउ से आमे से समय देखा केते गुड़े फेमस जो आंथ्रोपोलोजिस्ट रही आम समस्ते जानते हामेंड्रफ हेले वेरियर एलुइन हेले ये से जो जो एरिया रे बा जो जो आमर प्रांत रे से माने निजर ब्रिटिश ये संप्रसारण करि पारनी से मानकु से माने से जो विद्वान माने थले से मानकु रिसर्चर माने थले से मानकु पठेइथिले स्टडीज बा हमर से संप्रदाय से कम्युनिटी बा से जो समाज उपरे तांकर गवेषणा करिबा पई एगुड़ी को एक्चुअली आगु कही सारी आ विषय में आलोचना कर सारी कि भाव अमेरिकार जो विश्वविद्यालय गुड़ी रही है कि भाव सोशियोलोजी बा समाजशास्त्र कि भाव गोटे तार मूल दिया को बहुत मजबूत कर सारी तार मुख्य कारण मुझे कही कि गणतंत्र संप्रसारण ही मुख्यतः भाव में दायी एवं जहाँ मु आगु कहली कि भाव प्रथम ब्रिटिश जो आसिले ब्रिटिशर्स मैंने आसिले से कि भाव आंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज भारतर समाज को बुझापी से कि भाव जो एथनोग्राफिक स्टडीज बा एथनोग्राफिक जो आम गवेषणा गुड़िक आरंभ करते जदि देखा आम जे छटन एडवर्ड थर्स्टन हर्बर्ट रिस्ले एलएसएसओ माले एंड अदर्स से माने कि भाव प्रथमे जो आमर गवेषणा गुड़ी करते एवं ये सब गवेषणा गुड़िक ब्रिटिश गवर्नमेंट फंडेड थे से ब्रिटिश गवर्नमेंट आर्थिक साहाय्य जोगाई देउथला ये जो गवेषक माने थे से गवेषणा आउ जदि देखिबा मुख्यतः जो भारतर ग्रामीण समाज उपर जदि मुख्य किछि आमे गवेषणा देखिबा ता मध्यरु सर हेनरी मेने आउ बर्डन पाउल को मुख्यतः जो गवेषणा रही विलेज कम्युनिटी बा विलेज संप्रदाय उपर बा जो ग्रामीण संप्रदाय उपर जो भारतर ग्रामीण संप्रदाय उपर जो गवेषणा गुड़ी रही ता मुख्यतः केते गुड़ी मुख्य गवेषणा मान मध्यरु सही गवेषणा गुड़िक आउ जदि देखा जाए आमर भारतीय समाजशास्त्र जो माने रहिले व्यक्ति विशेष मैंने जीएस घुरे आउ जमती आगु मुझे कहली ए.आर. देसाई रामकृष्ण मुखर्जी इरावती कार्वे ये मैंने सब केते अनेक गुड़े लोक अच्छा जो मैंने एक्चुअली काम आरंभ करते जदि आम देखा प्रथमे जो आमर रही जो सोशियोलोजी आंथ्रोपोलॉजी समाजशास्त्र आउ जो नृतत्व जो दीटा विभाग रही है भितर अनेक गुड़िए समानता थिला कहीं ना प्रथमे समाजशास्त्र जो आमर प्रचलन बा तार संप्रसारण एते भाव में हो पार ना कारण प्रथमे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट सरकार जो लोक माने थिले से माने प्रथमे जो आमर नृतत्व विज्ञानी मानक ही विदेश रू आनी आंथ्रोपोलॉजिस्ट मानक विज्ञान विदेश रू आनिकरी भारत रे जो गवेषणा करने भारत जो भारतीय समाज उपर गवेषणा करने से दायित्व देते तेणु प्रथमे जदि देखा आम प्रथम जो भारतर समाजशास्त्र जो संप्रसारण होता प्रथमे सब बेल गोटे कष्टसाध्य विषय होता है जो कह जाए जे आमर विभाजन करने बा डिफरेंशिएट करने आमर जो नृतत्व ये नृतत्व भित्तिक जो गवेषणा रही आउ जो आमर समाजशास्त्र जो गवेषणा रही तेणु से समय जो स्टडी गुड़ाक रही मुख्यतः आउ से समय जो गवेषक मान रही आज भाया दिन में अनेकांश लोक मैंने कहते आम उदाहरण नहीं पारिबा एम.एन. श्रीनिवासकर आंथ्रोपोलॉजिस्ट माने जो मैंने नृतत्व विज्ञानी मैंने रहिले से माने नृतत्व हिसाब से गणना करते जब देखिए समाजशास्त्र जो मैंने रहिले गवेषक मैंने से माने समाजशास्त्र ये हिसाब से गणना करते
ସେହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇଏରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ରହିଲା ବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଶାସ୍ତ୍ର, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆମର ଗ୍ରନ୍ଥ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଯୋଉ ଆମର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ବା ଐତିହାସିକ ଯୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକରି କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ତାର ପ୍ରଥମ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆମେ ପଢିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡୋଲୋଜିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।